അനി ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെ BYD-ന്ന് അനി അങ്ങനെ BYD-ന്ന് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിപ്പോൾ വണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ BYD-യുടെ ഷോറൂമിൽ പോവാണ്. അവിടുന്ന് അതായത് ഹൈവേ കൂടെ പോവാണ്. ഹൈവേന്ന് എക്സിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ വണ്ടി മീൻസ് ട്രെയിലർ പോവും. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആ BYD സ്റ്റോറിൻ്റെ ആൾക്കാരും വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ BYD സ്റ്റോറിലേക്കാണ് പോണേ. അവിടുന്ന് അവർ ഞങ്ങളെയും കൂട്ടി ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകും. പിന്നെ അവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം. Finally, tomorrow I am going to back my own car. So I thought if the car reach tomorrow, then it will be have another trouble. Today is the last day. എത്ര നാളായെന്നറിയാം വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. And in our car there are so many stuff. I was thinking if I'm not here, how you gonna manage it? Good it come today. ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ്. അപ്പോൾ വഴി മൊത്തം ബ്ലോക്കാണ്. കാരണം പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ടൈമിൽ ഇവിടെ ഹൈവേ ഫീ ഇല്ല, ഹൈവേ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ മൊത്തം റോഡ് മൊത്തം ബ്ലോക്കായിരിക്കും. Today morning, my sister's car, they drive on the way, suddenly just stop. Why are you so happy? You so bad. How? It's petrol car. I know which one. The big one or the small one, white. MG. SUV. MG. But that's old car. Yeah, but this thing never happened before. Then what happened? Then they drive to the repair store. It's okay now? No. Still, they are searching what's the problem. Oh. But that's very old car. That's also like 10 years, more than 10 years yes. old. What I want to mean is like you cannot totally rely on the car. You need to have plan B, plan C. Our plan B is this two-wheel electric bike. Yes. Anyway, that's not the point. The point is because I told my friend, he say like, oh, I have this. He drive Honda CR-V. He say like, I drive it for 18 years, never have any problem. Many people tell me like this. I think they are just lucky. Don't have any problem? No, I meant to say, yeah, AC he do. problem? Those are like, music. those are normal problems. No, like never like shut down suddenly or. Then our older car also don't have that problem. We Nissan, we don't have suddenly stop. Not suddenly stop, but make noise and make noise. Yes. many things don't work and it's broken. Many things. Those things. ഇവിടുന്ന് ടാക്സി പിടിച്ച് BYD ഷോറൂമിലേക്ക് പോവാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ അവർ പറയണ രീതിയിൽ BYD-യിലെത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മറ്റേ ഹൈവേയുടെ അടുത്ത് പോകണം. അവിടെ നിന്നാണ് കാറ് എടുക്കണം. ഇതാണ് സർവീസ് ഏരിയ.对，过去大概45分钟。说3:30差不多得走。对。സ്പേസ് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ സോങ് പ്ലസിന് പകരം വന്നേക്കുന്നത് ഹൈഷ് 06 എന്ന് പറയുന്നത്. സീ ലയൺ 06 ഇതിയാണ്. What is this car? Seal. 右转，随后立限速60。 ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഓ എത്ര നാളായി. ഫുൾ ഏരിയ ഇതുപോലെ കാറുകൾ ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് ആണ്. എന്തോരാണ് ഇപ്പൊ ഇറക്കാൻ പോവാ.然后就是刚刚那个口进来，然后直接出去就好了。好，对，是。This is the bill. ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് നമുക്ക് BYD സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ പോകണം. ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുള്ളൂ. I find out Kiki's arm. There is a hole. Before there is no hole. Oh. Honey, Kiki get hurt. Who did this to you? Tell us. Tell us honestly what happened in the car. You are the only witness. Yeah, tell us what happened all Who these did this? days. Are you happy? Now you are home. I am very happy. Kiki speak like this. Then how he speak? Small baby. I am so happy. I miss my car so much. And the stuff inside the car. Microwave, air fryer, and And soy sauce. all the sauce, all the My pan, soy sauce cooking pan. and this cooker. So after we get everything, soon we're gonna have cooking videos. What did they do to you exactly? I remember before don't have. I guess they just use this hand like play. Like how you are doing right now. Only this arm will come off. Only use your that sewing technique to repair it. I think after we left, Kiki get crazy in the car. Maybe he did by himself. Yeah, he just jumped to here. Let me out! Don't let me stay! Don't leave me alone! Then he get hurt. Find out. Should have taken him. No, then we cannot know what they did. He Yeah. was our spy. You did very good job. വീണ്ടും ഓട്ടോ ഫങ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്തേക്കാം. അന്നേരം കുഴപ്പമില്ല. Just to try. ഇവിടുത്തെ സർവീസ് ഏരിയയിൽ പണിയൊന്നുമില്ല, എല്ലാം എംപ്റ്റി ആയിട്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആകെ 2 കാറുള്ള അവിടെ. 好了呗，好，拜拜，好，谢谢，辛苦了。好，谢谢。不想回来了。ഹലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 15 ദിവസമായി വണ്ടി കിട്ടിയിട്ട്. ഇതുവരെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ 80 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം കിട്ടി. കുറേ പേര് പലതരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വേ ഓഫ് തിങ്കിങ്. മീൻസ് നമ്മളെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് എല്ലാവരും. സോ അത് കാരണം കുറേയൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിന് വന്നേ കാരണം ചിന്നു ഇപ്പോൾ വരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഏരിയ. അവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് പുതിയ വീട് ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചാർജിങ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട്. ഏരിയ കുറച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഈ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആയിട്ട് കുറേ
ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, കുറേ സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെയൊക്കെ. ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റോഴ്സും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സും ഭയങ്കര കൺവീനിയൻസ് ആട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയ ഉള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോയാൽ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് താഴെ പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, കുറേ വെറൈറ്റി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കുറേ നാളായിട്ട് ഇവിടെ ഒടുക്കത്തെ മഴ, എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം മഴയാണ്, മഴയോട് മഴ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ മഴക്കാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ. പിന്നെ ഒരു പുള്ളി എന്നോട് കുറേ ജെനുവിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലാം പറയാം. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്ത് പറയാനായിട്ടും. പക്ഷെ കുറേ വിയേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ബിൽഡിംഗ്. ഞാൻ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ്. മഴ വണ്ടിയിൽ കയറട്ടെ. കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു മറ്റേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റിൽ. ഒരു പുള്ളിയാണ് ചോദിച്ചത് എന്നോട്, എല്ലാ ചോദ്യം പുള്ളിയുടെയാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആണോ, റീചാർജ് ചെയ്യണോ? ഞങ്ങൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 5 GB പെർ മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് 2 കൊല്ലത്തേക്ക് ഫ്രീ ആണ്. കൂടുതൽ പോയാൽ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം. സോ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 5 GBക്ക് 5.9 yuan, അതായത് ഏകദേശം 6 yuan ഒരു മാസം. 5 GB ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം. ഇതിൻ്റെ GPS, അതായത് ഇതിലെ ഇൻബിൽഡ് GPS, ബൈദു മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ, ചൈനയിൽ വന്നത് ബൈദു മാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ആപ്പാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ഫ്രീ ആണ്. അത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആണ്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾ വേറെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല വീഡിയോ കാണാനോ അങ്ങനത്തെ ആപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ചാർജ് ആവും. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ എ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മാപ്പിനെ പറ്റി. അതൊരു അടിപൊളി മാപ്പാണ്. സോ ഞങ്ങൾ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. സോ അതിനും ഇതുണ്ട്, മീൻസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കൺസപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ 6 RMB പെർ മന്ത് ഫോർ 5 GB. പിന്നെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഇപ്പം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടേക്കാം. സത്യം പറയാം, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ബാസും നല്ല സൗണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അത്ര ഒരു എന്താ പറയണ മ്യൂസിക്കിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞത് അടിപൊളി സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ റിവ്യൂ വിശ്വസിക്കണം. ഞാൻ ഒരു ജീലിയുടെ ഒരു കാർ പോയി കണ്ടായിരുന്നു, E5 എന്ന് പറയും. അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഉണ്ടായി. സോ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ടേൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ടേൺ ചെയ്യണ നമുക്ക് മാത്രമായിട്ട് കേൾക്കാം, ബാക്കി ആർക്കും കേൾക്കില്ല. അത് ഈ സ്പീക്കറിൽ മാത്രമായിട്ട് വരും. ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതിൽ അതെനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ, ഒരു നല്ല ഫീച്ചറായിട്ട് തോന്നി. ഇവിടെ ഇതിലില്ല, സ്പീക്കറൊന്നുമില്ല. ഹൈവേ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എത്രയാണ്, ഗ്രേസ് സ്പീഡുണ്ടോ? ഓക്കെ, ചൈനയിൽ ഹൈ സ്പീഡ് മാക്സിമം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് 120 പ്ലസ് 10% നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാർണിംഗ് കിട്ടും. വാർണിംഗ് ജസ്റ്റ് മൊബൈലിൽ മെസ്സേജ് വരും, നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂടിയാണ് ഓടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. 10% to 20% ആണെങ്കിൽ വാർണിംഗ് പ്ലസ് ഒരു 200 RMB ഫൈൻ പ്ലസ് 24. അപ്പം 120 ആണെങ്കിൽ 144 ആവുകയാണെങ്കിൽ 200 RMB ഫൈൻ കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു വാർണിംഗ് കിട്ടും, ഒരു ഫൈനും കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ UAE പോലെ ഇവിടെയും 12 points ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലൈസൻസിന്. സോ ആ പോയിൻറ്റ്സ് കട്ടാവില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ 10 to 20% വരെ എക്സ്ട്രാ പോവുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ 20% അബോ പോവുകയാണെങ്കിൽ 200 RMB ഫൈൻ, 6 points കട്ടാവും. അതായത് 6 പോയിൻറ്റ്, 12 പോയിൻറ്റിൽ ഒരു കൊല്ലം 12 പോയിൻറ്റിൽ 6 points കട്ടാവും. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഓടിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ UAE ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, UAE ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒമാനിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, തായ്ലൻഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തായ്ലൻഡിൽ ഞാൻ ബൈക്കാണ് ഓടിച്ചത്, ബൈക്ക്. പിന്നെ മലേഷ്യയിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചൈനയിൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളിൽ ഓടിച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാം. മലേഷ്യയിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം അവിടെ വലിയ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്നത് UAE
എപ്പോൾ ഫൈൻ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. സത്യം പറയാലോ, ഒരു എന്താ പറയുക, എവിടെ നിന്നാണ് ഫൈൻ കിട്ടണേന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുടെ ഒരു മെയിൻ വരുമാനമാണത്. ചെന്നു വിളിച്ചത് യു എയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രെസ്ഫുൾ വണ്ടി ഓടിക്കൽ. Oh, the papua. What is the topic? Same, I just answer some questions. Okay. 去那里要多久？ Right time, this big rain. ഇത് ഒരു കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ട് പ്രശ്നമാണ്. EV ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനിൽ ഷെയ്ഡില്ല. സോ മഴയത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് മഴയത്ത് പോയി ഊരണം. ഇത് എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ തുടങ്ങും, അതായത് നമ്മൾ ചാർജിങ്ങിന് ഇട്ട് കാറിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മഴ തുടങ്ങും. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കുട എടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ല. സോ മഴ മാറണ വരെയും കാത്തിരിക്കണം. ഇപ്പം നമുക്ക് കുടയുണ്ട്, അതാണ് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും കുറച്ച് നനയും എന്തായാലും താഴെയൊക്കെ. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ പോവാണ്. എനിക്കറിയാം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, മീൻസ് ചൈനയിൽ റൂൾസൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണെന്ന്. അത് പൊതുവേ ആണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക്. യെസ്, അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല. പിന്നെ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഐ തിങ്ക് ഞാൻ യു എയിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച കാരണമായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ ഓടിച്ചിട്ടും അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല അവിടെയും. മീൻസ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്തി ലൈസൻസ് ചോദിക്കൽ, തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ഫൈൻ ഇടൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഷാങ്ഹായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റോങ് പാർക്കിങ്ങിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഫൈൻ അടിച്ച് കിട്ടും, അപ്പം തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലത്തും താമസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയിലൊക്കെയാണ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതില്ല, അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതായത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് 2 ഫൈനാണ്. ഓക്കെ, 2 ഫൈനിൽ ആദ്യത്തെ ഫൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പാർക്കിംഗ്. ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പാർക്ക് ചെയ്ത നോ പാർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അവിടെ പോയി പാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ അടുത്തുള്ള മാളിൽ പോയി ഈ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് കണ്ടത്, എങ്ങനെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ റോങ് പാർക്കിങ്ങിൽ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് 20 മിനിറ്റിൽ വന്ന് വണ്ടി മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രേസ് പീരീഡ് തരും. മിക്ക സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിറ്റിയുടെ മെയിൻ സെൻറ്ററിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാർണിംഗ് ഇല്ല, നേരെ ഫൈൻ അടിച്ച് കിട്ടും. സോ ഞങ്ങൾക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ സാധാരണ ആരും മെസ്സേജൊന്നും SMS ഒക്കെ ആരെ ഇപ്പം നോക്കണേ, നമ്മളൊന്നും നോക്കാറില്ല, ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തു. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലായ, ഓ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്, മീൻസ് 20 മിനിറ്റ്സ് വരെയും ഗ്രേസ് പീരീഡ് ഉണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ വന്ന് നമ്മൾ വണ്ടി മാറ്റണം. അന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ല. സോ ഫൈൻ കിട്ടി, ഒരു 200 RMB സംതിങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ 3-4 മറ്റേ ബ്ലാക്ക് പോയിന്റ്സ്. പക്ഷേ അത് അടയ്ക്കണ്ട നമുക്ക്. അതിനൊരു ഇതുണ്ട്, അതായത് ഇവർക്കൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഫോണിലൊരു ആപ്പ് ഉണ്ട്. അതിൽ പോയി ഒരു പരീക്ഷ എഴുതണം. പരീക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പഠിക്കണം, പാർക്കിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എക്സാം വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. സോ ആ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫൈനൊന്നും അടയ്ക്കണ്ട, ഫൈൻ മാഫി. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയത് ഒരു പ്രാവശ്യം നോ എൻട്രിയിൽ, അത് അറിയാണ്ടായിരുന്നു. നോ എൻട്രിയിൽ പോയപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു, ഇവൾക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു ഇങ്ങനെ നോ എൻട്രിയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അതിനും 200 RMB സംതിങ് ഫൈനായിരുന്നു. അതിന് അവർ പറഞ്ഞ് സെയിം ഓപ്ഷൻ 1 കൊല്ലം 2 പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൊന്നുമില്ല. ആ ഒരു സിസ്റ്റം എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കുറേ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നത് ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. എന്താ പറയുക, ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സിനൊന്നും ഈ കാശിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നന്നാവണം. അങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണേ. ഞാൻ ഈവൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ ആകെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ ബൈക്കുകളാണ്. ഈ കുട്ടി ഇ വി ബൈക്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്.
അത് ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവരും ഈ ലൈസൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അതായത് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഈ EV ബൈക്സും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. സോ അവർക്ക് മിക്കവർക്കും ലൈസൻസ് ഒന്നുമില്ല. അവർ ഹെൽമെറ്റ് ഇടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മീൻസ് സിഗ്നലൊന്നും കാണാണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ കുറേ ഫോൾസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ബൈക്കിന്, അങ്ങനത്തെ EV ബൈക്സിനൊന്നും ഫൈൻ കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്നിട്ട് നിർത്തും അവരെ. ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാട്ടാ. അവരിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് അവരോട് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ പറയും, ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാർണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അവർ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വാർണിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങനെ മീൻസ് പ്രതികരിക്കും, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുന്ന, അങ്ങനെ ഫൈനൊന്നും കൊടുക്കില്ല ഏട്ടാ, ഫൈനൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വാർണിംഗ് മാത്രം. അപ്പോൾ വാർണിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ പോലീസുകാർ തന്നെ അവരുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആ ആപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് ക്ഷമയോടെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ക്ഷമയോടെ ആപ്പ് എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇനി തൊട്ട് ഹെൽമെറ്റ് ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോണിൽ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത് പറഞ്ഞ് മീൻസ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവരെ ഫൈൻ അടിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിക്കാമെന്നല്ല, അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പക്ഷെ എല്ലാ ഫൈനും അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രൈവിങ്, അത് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യലി അവർക്ക് അറിയാം ഈ ബാറുള്ള ഏരിയ, അവിടെയൊക്കെ അവർ ശരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യും. അവിടെ പോയി പിടിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്താം, അവർ മീൻസ് വഴിയിൽ നിൽക്കണ്ടാവും, വണ്ടി നിർത്താം, ഊതാ, പോവാ, അത്ര തന്നെ. ആ അലാം അടിച്ചാൽ പിന്നെ പോക്കാണ്, പിന്നെ വണ്ടി കിട്ടില്ല, പിന്നെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഡ്രിങ്കിങ് ഡ്രൈവിങ്ങും പിന്നെ ഈ റെഡ് സിഗ്നൽ ക്രോസിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സീരിയസ് ഇഷ്യൂസിന് ഇങ്ങനത്തെ ഇളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ബട്ട് ഈ മൈന്യൂട്ട് ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇളവാണ്. Drinking driver, they not only take away your license. You put in the jail, yes. It's very serious. Yeah, that's what I mean. Even you can understand Malayalam. Oh. Even you didn't hit anyone, police like randomly on the street check. Yeah, that's what I said. കാരണം UAE ഓക്കെ ചില കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട്, മീൻസ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ. പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് ലോജിക്ക് ഇല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ വഴിയിൽ വന്ന് നിർത്തി നമ്മളോട് ഇത് ഞാൻ ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് അവിടെ സൈഡിൽ ഒതുക്കി ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ഫൈൻ അടിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരു മീൻസ് നമ്മൾ അത്രയും നേരം ഒന്നും നിൽക്കണില്ലേ അവിടെ, മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 മിനിറ്റാ. ആള് പുറത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് സൈഡിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മീൻസ് ഡബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് അവിടെ ഒരു 2 മിനിറ്റ് നിന്നോളൂ, അതിന് അവർ ഫൈൻ അടിച്ചു. അത് കുറേ ഉണ്ട് മീൻസ്. പിന്നെ അവരുടെ ബിഹേവിയർ അറിയാലോ, വന്നിട്ട് ലൈസൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കലും പറയില്ല, നേരെ ഫൈനാ. ചോദിക്കലും പറയില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭേദമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉടായ്പ സംഭവമൊന്നുമില്ല. കാരണം അവർക്ക് കാശ് വേണ്ട, നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമുള്ളൂ അവർക്ക് ആഗ്രഹം. പിന്നെ വലിയ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത്ര മാത്രമുള്ളൂ ഇവരുടെ അതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കര റിലാക്സ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം. പിന്നെ ആകെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, മറ്റേ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് കുറേ പേർക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ലാണ്ടാണ് ഓടിക്കണേ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല, അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഒരു പുതിയ നിയമമൊക്കെ ചില സിറ്റിയിൽ ഇപ്പം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കിനും ലൈസൻസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ റൂൾസൊക്കെ കുറേ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ ട്രാഫിക് വയലേഷൻസിന് വേണ്ടി ഈ ക്യാമറാസ് ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഈ മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇവരുടെ എല്ലാ മാപ്പിലും കാണാൻ പറ്റും. സോ അതിൽ കൂടുതൽ ക്യാമറ, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ രാജ്യങ്ങളിൽ വെക്കുന്ന പോലെ ഒളിക്യാമറകളില്ലേ, ഇങ്ങനെ പോലീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കണം, അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഇല്ല ഇവിടെ. അവിടെ മീൻസ് ഈ മാപ്പിൽ കാണുന്ന ഇതാണല്ലോ. സോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് കൂട്ടാം. പക്ഷേ ആ മാപ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ ആ ക്യാമറയുടെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് ആ ലിമിറ്റിൽ പോയാൽ മതി. സോ ട്രാഫിക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ. ഈ ഏരിയയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രക്സ് ഉണ്ട്. EV maior age. EV siapa? Maior age. Honda, Engani, Audi, Can-Am, Inter. Oh, okay. I know. Good one, huh? EV മൈലേജ് കൂടാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ഓടിക്കണമെന്നല്ലേ.
കിലോ വാട്ട് നോക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങൾ അപ്പ് ഹിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ ഹിൽ പോകുമ്പോൾ അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ ഏത് റോഡിലാണ് അതനുസരിച്ചാണ്. സ്പീഡ് 60 to 80 മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഹൈ മൈലേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി റീജനറേഷൻ ഹൈലിടാം. പക്ഷെ റീജനറേഷൻ ഹൈലിട്ടാൽ, ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു, അതിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു റീജനറേഷൻ ഹൈലിട്ടാൽ ടയർ തേയ്മാനം കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളം ഇതാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിഗ്നൽ കുറച്ച് ദൂരെ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ സ്ലോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഹോൺ അടി തുടങ്ങും. സോ അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ അറ്റത്ത് പോയി ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. കാരണം പെട്രോൾ വണ്ടികൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഞാൻ പണ്ട് പെട്രോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. മീൻസ് നമ്മൾ ആ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആ സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ഔട്ടണേ. പക്ഷേ EV-യിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാണാണ്, ഓക്കെ ഗ്രീൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യണു, സോ നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു 10-100 മീറ്റർ മാറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സലറേറ്റ് ഒന്ന് കാലെടുത്തത് ആ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ സിഗ്നലിൻ്റെ അവിടെ വരെ നിർത്താൻ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റീജനറേഷൻ കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ ഹിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആക്സലറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കാലെടുക്കുക. സോ ആ ഡൗൺ ഹില്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റീജനറേഷൻ കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി റേഞ്ച് നല്ലോണം കിട്ടും കേട്ടോ. ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എനിക്ക് 200 കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 160 അവർ പറയണേ, പക്ഷേ എനിക്ക് 80% 200 കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കാരണം ഇപ്പം സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, റെഡ് അല്ലേ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ആക്സലറേഷൻ കാലെടുത്തു. പയ്യെ ബ്രേക്ക് ആവട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇത് റീജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ള്, ഈ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്നതെല്ലാം. സോ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ മതി. ആക്ച്വലി EV-ന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം റീജനറേഷൻ കിട്ടും, EV റേഞ്ചും കൂടും. വാട്ട് Service cost extra oil charges extra kilometer new. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസ്, വണ്ടി പെട്രോൾ ഓടുമ്പോൾ 6000 കിലോമീറ്റർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ ഏതാണോ ഫസ്റ്റ് വന്നെ അതിലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സർവീസ്. BYD തന്നത് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് എവിടെ, ചൈനയിൽ എവിടെയായാലും ഫ്രീ ആണ്. മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല, പക്ഷെ ബില്ല് തന്നായിരുന്നു. ബില്ലിൽ നോക്കിയിട്ട് താഴെ ഇടാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയണേ, നാട്ടിൻപുറത്തെ കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നാട്ടിൻപുറത്തെ വീടുകൾ. ഇത് ഷാങ്ഹായുടെ ഏരിയ കേട്ടോ. എല്ലാ ഏരിയയിലും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലായിരിക്കും വീടുകൾ. സെക്കൻഡ് സർവീസ് വന്നത് ഏകദേശം 20,000 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിന് ഇതില്ല, ഏത് EV-യിലായാലും ഹൈബ്രിഡ് ഏതിലായാലും ടോട്ടൽ ഓടിയത് പ്ലസ് 20,000. സോ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഓടിയത് മൊത്തം 10,000 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ ഇനി 30,000 കിലോമീറ്ററിലായിരിക്കും സെക്കൻഡ് സർവീസ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 3 അഡീഷണൽ സർവീസ് ഫ്രീ ആണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച സ്ഥലത്ത്. പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും. അതിന് എത്രയാവുമെന്ന് അറിയില്ല, അത് അപ്പം നോക്കാം. പ്ലസ് അവർ ടയർ ചെക്ക് ചെയ്യും, ടയർ മാറ്റണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ ആവും. ഇവിടുത്തെ വീടുകളുണ്ട്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട് പോലെയല്ലേ, വലിയ 2 നില വീടുകൾ. ഇതൊക്കെ കൃഷിക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരു കേസ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ഇന്ന വണ്ടി വാങ്ങിക്കും, ആ വണ്ടി വാങ്ങിക്കായിരുന്നു, ഈ വണ്ടി വാങ്ങിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ സജഷൻസ് ഞാൻ പറയാം. ടെസ്ല നിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുള്ളി കുറേ ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു. നിയോ ഓൺവോ എന്ന് പറഞ്ഞ അതറിയാം. അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവള് സെർച്ച് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് മാറ്റി കൊടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഷാഹോങ് ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ്, ലിറ്റിൽ റെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യയിലും ആക്സസബിൾ ആണ്, ഇന്ത്യ UAE എല്ലായിടത്തും ആക്സസബിൾ ആണ്. ഇതിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാം.
അതിൽ ചൈനീസും ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. മീൻസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. എത്ര ആൾക്ക് മീൻസ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചൈനയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ EV മാർക്കറ്റ്, EV NEV ഹൈബ്രിഡ് മാർക്കറ്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ചൈനയിലാണ്. ബാക്കി ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണ റിസൾട്ടും അത്രയധികമായിരിക്കും. എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ നിയോൻ്റെ കേസ് ഒരു പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി. ഹണി യു ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ്. I can show, maybe I find some screenshots. ഓക്കെ യു ക്യാൻ. Yes. കുറച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഇടാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ആപ്പിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, എല്ലാ വണ്ടികളുണ്ട്. ഈ ഏത് വണ്ടിയുടെ വോൾക്സ് വാഗൺ എടുത്താലും, BMW എടുത്താലും, ബെൻസ് എടുത്താലും, BYD എടുത്താലും, ടെസ്ല എടുത്താലും. ടെസ്ലയ്ക്കൊക്കെ എന്തോരാന്നറിയാം. ടെസ്ല, നിയോയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ BYD ഒക്കെ ആയിരിക്കും. കാരണം അത്രമാത്രം വണ്ടികൾ. ഈവൻ ചെറിയ കാർ തൊട്ട് വലിയ കാർ വരെ അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി അവർക്ക് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ്, ക്വാളിറ്റി ഡിഫക്ട്സ്, അങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈവൻ ഈ BMW ബെൻസിൻ്റെ ഹൈ റേഞ്ച്, ഹൈ ക്ലാസ്, അതൊക്കെ മീൻസ് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതല്ല, അതൊക്കെ ജർമ്മനിയിൽ വന്നതാണ്. അതിന് വരെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവും. കാരണം BYDയുടെ വണ്ടിയിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഈ PDC, ഞങ്ങളുടെ ചീത്തയായ PDC ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സാമ്പിളിങ്ങിലാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. കാരണം അവർക്ക് എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും 100% ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു സാമ്പിളിങ് എടുക്കും. ആ സാമ്പിളിങ്ങിന്, കാരണം അത്രയും മില്യൺ കണക്കിന് വണ്ടികളാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു 100ൻ്റെ ബാച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-20 അവർ മാക്സിമം ചെക്ക് ചെയ്യണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലെല്ലാം റിസൾട്ട് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ 100 ഉള്ള ബാച്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഈ കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യണ സെയിം പരിപാടിയാണിത്. ഞാനൊരു QC ഇൻസ്പെക്ടർ, ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണ ആളാണ്. സോ എനിക്കിത് മനസ്സിലാവും. കാരണം എൻ്റെ ഫീൽഡിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സെയിം പരിപാടി തന്നെ. ഞങ്ങളും സാമ്പിളിങ് എടുത്താണ്. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു ഇപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ മേ ബി അവർ AI വെച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 100% ചെക്ക് വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിന് മാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് ഇരുന്ന് എല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് 1 by 1 ചെക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് എടുക്കുന്നത്. സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. സോ അത് സാമ്പിളിംഗ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റൂൾസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് എടുക്കണേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് എനിക്ക് അവർ പറയുന്ന റീസണിങ് വാലിഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഒന്ന് തെറ്റായിരിക്കാം, ഷുവർ. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ അതിനെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു? സോ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത കമ്പൻസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ നമുക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. കാരണം അവർ അത്രയും ഓണസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും. ഞങ്ങളോട് ബിഹേവ് ചെയ്തതും എല്ലാം കൊണ്ടും. ഈവൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ പിടിച്ചാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റും കൂടി ക്ലെയിം ചെയ്യാം. മീൻസ് അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റീംബേഴ്സ് ചെയ്യാം. മീൻസ് ഓവറോൾ ഹോൾ പ്രോസസ്സിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചതും എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെറുതെ അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പറ്റില്ല, എനിക്ക് കുറേ കാശ് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നാലെ അടക്കാം. ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ അഗ്രി ചെയ്യുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം തെറ്റ് അവരുടെ ഭാഗത്താണ്. പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ്. കാരണം ഇവള് ചൂടായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ചൂടായത് വേറെ ഒന്നല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് ഒരു റൂൾ ബുക്ക് ഉണ്ട്, മാനുവൽ ഉണ്ട്. മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കേസ് ഒരു സ്പെഷ്യലായിരുന്നു. അറിയാലോ, ഞങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മറ്റേ സെൻറ്ററിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ അവർക്ക് ആ റൂൾ ബുക്കിൽ ഇല്ല. സോ അവർക്ക് അത് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കണം. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇല്ല, കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ കേസിലാണ് അവർ എപ്പോഴും ഈ റൂൾ ബുക്ക് എടുത്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു കേസ് കേട്ട് ഇവള് ചൂടായി. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഈ റൂൾ ബുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറ. മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഇതിനുള്ള റൂൾ ബുക്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്?
അത് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ആ ഒരു കേസിലാണ് ഇവൾക്ക് ചൂടായത്, മീൻസ് ആംഗ്രി ആയത്. കാരണം ഈ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആള് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്, ഒരു കസ്റ്റമർ സർവീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അവർക്കും പരിമിതികളുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ അവരുടെ സുപ്പീരിയറോട് അപ്രൂവൽ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. സോ അത് കാരണമാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത്. പക്ഷെ എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു വിത്തിൻ 2 days എല്ലാം കൂടി സോർട്ടാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാം പരിപാടികൾ ചെയ്ത് തീർത്ത് നമുക്ക് വണ്ടി തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചു തന്നു. അത് കുറച്ച് ഡിലേ ആയത് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാനേ വണ്ടി. ഓവറോൾ സർവീസ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സർവീസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ സർവീസ് വർത്താണ്. മീൻസ് തെറ്റാരുടേതായാലും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്തു തന്നു. ഞാൻ പോയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോയത് ഈ ഒരു സർവീസ് സെൻറ്ററിലാണ്. അവിടെയും നല്ല ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അവർ ചെയ്തു തന്നൊക്കെ. ഐ തിങ്ക് ഫോർ ദ വാല്യൂ വി സ്പെൻഡ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ലക്ഷറി കാറൊന്നല്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ ലക്ഷറി കാറാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂക്ക് അവർ തന്ന സർവീസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അന്ന് ഇവള് ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. ഹൗ ഡു യു തിങ്ക് നൗ അബൌട്ട് ദ സർവീസ് ഓഫ് BYD? Service from beginning is good all the time. Service wise from beginning I feel it's not bad. It's kind of good. നമുക്കൊരു ഇതുണ്ട്, ഈവൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നന്നാക്കി നല്ല സർവീസ് തരും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അതാണ് മീൻസ് ഏത് വണ്ടി എടുത്താലും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ. കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ്സ് ആൻഡ് EV ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒരു 10 കൊല്ലം ഐ തിങ്ക് ആ സമയം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ പുതിയ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. സോ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പഴയകാല എന്താ പറയുക IC എൻജിൻസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത്, കാരണം IC എൻജിൻസ് തുടങ്ങിയിട്ട് 100 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലായി. അവർക്കത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അത്രയും സമയം കിട്ടി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫേസിലാണ് ആക്ച്വലി. ഇനിയൊരു ഐ തിങ്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IC എൻജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം ബാറ്ററി വണ്ടികൾ അത്രയും ന്യൂ എനർജി വെഹിക്കിൾസ് അത്രയും എന്താ പറയുക അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും കുറച്ച് മീൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ അവർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നടുവിൽ പെട്ടെടുക്കാന്ന് പറയില്ലേ, മീൻസ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലാണ് നമ്മളൊക്കെ. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യും. പിന്നെ EV എടുക്കാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്കുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ അത് ഫിറ്റ് ആവില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ അത് ഫിറ്റ് ആവണില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വന്തമായിട്ട് വീട് ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് EV ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം EVയിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ തോന്നില്ല. മീൻസ് ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ തോന്നില്ല. വണ്ടി ഓടിച്ച് ജീവിക്കണം. വീട്ടിലൊരു ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പെട്രോൾ വണ്ടിയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകില്ല. അതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. മീൻസ് നല്ലൊരു ഇതായിരിക്കണം കേട്ടോ, വണ്ടി ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പൊട്ട വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും ചീത്തയാവണ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറാം. പക്ഷേ നല്ലൊരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി EV എടുക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വെക്കാം, ചാർജിങ് പോയിന്റ് വെക്കാം. പിന്നെ എനിക്ക് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ചാർജിങ്ങിന് കുറേ ദൂരെ പോകണോ, അതൊന്നും അറിയാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്, കുറേ സ്ഥലത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചാർജിങ് സ്പോട്ട് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ചില ഏരിയയിൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. മീൻസ് ഒരു 500-600 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത. കാരണം ചൈന അത്രയ്ക്ക് വലിയതാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ചൈന ഇന്ത്യയുടെ 3 ഇരട്ടിയുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് 3ാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ് ആഫ്റ്റർ അമേരിക്ക. അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിമിതികളുള്ള കാരണമാണ്. ഓഫ്കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിങ് കുറേ ഉണ്ട്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കുറേ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. Are you explaining why we buy EV? Still people say like you should have bought a EV or you should have bought a petrol or whatever. It depends on what you need. I tell you the example, like my sister's co-worker, he bought one fountain ball.
function bar. And after that, DMI. DMI. It's After like that, hybrid. he keep on complaining. This car no good. The battery too small. I need to keep on go to charge. So why do you buy DMI if you need a battery so much? Just buy EV. അതാണ് പലർക്ക് ഈ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക. So അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആവശ്യം അല്ല നിങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. അല്ലാണ്ട് ബാക്കി ലോകത്ത് പലർക്കും പല റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അല്ല. നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് വാങ്ങിക്കുക വണ്ടി. I know some people may think by DMI for like in case they have long distance traveling. But if this kind of situation in your life, വെരി റെയർ. you actually no need to consider so much. Just buy EV. Like in the city use, it's very good. But in our situation, EV obviously not convenient for us. ഞങ്ങളിത് കുറെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഞങ്ങള് ഒരു ഷീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ്, സേവിങ്സ്, ഞങ്ങൾ കുറെ അനലൈസ്. ഞങ്ങൾ ഒരു 2-3 കൊല്ലം എടുത്തു ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണത്. അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത, കുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത. One thing, we don't have a stable house and we can have this slow charge. We cannot install slow charge. Then second, we don't have that much time. I know charging is fast. Only take 10-15 minutes. But you go to the charging station, charge and bring back the car. Overall it cost like 40-50 minutes. So we don't want to do all Some this. situations we don't have time. Some emergency situation we cannot do all this process. So overall for us, DMI is much better. Because we have lot of travel. ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ട്രാവൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്, സെൻട്രലാണ്. ഇനി നോർത്തിൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയേക്കാം. നോർത്തിലൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ -5-6 ആ റേഞ്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കൺസപ്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. അവിടെ ഫുള്ള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ DMI ആണ്. കാരണം വേനൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഉപയോഗിക്കാം, മറ്റേ സമയത്ത് അവർക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക പെട്രോൾ കൊണ്ട് ഓടിക്കാം. സോ ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയണത്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ സ്റ്റേബിളാണ്, 100% വി വിൽ ടേക്ക് EV. അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അനലൈസ് ചെയ്യാണ്ടല്ല ഞങ്ങളൊരു റാൻഡം ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ല പോയി DMI എടുത്തത്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും കുറേ We consider like 2-3 years Yeah. to buy this car. So it's not, we deep think already. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ആപ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി, ഈ ഒരു എന്താ പറയുക EV എന്ന് പറയുന്നത്. As of now, EV DMI is best option Yes. for us. Maybe in future, this decision can be changed. Yes. In future, I think the technology is developing super fast. Yeah. My point is, you need to very clear what do you really need. You want to eat a banana and you go to buy apple, then you complain apple suck. I don't like this taste, very bad, no good like banana. Just buy banana. അതായത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കുക. അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കരുത്. സത്യം പറയാലോ, മറ്റുള്ളവരുടെ തിങ്കിങ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാവരുടെയും തിങ്കിങ് വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. കാരണം എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ല ചിന്തിക്കണം. എല്ലാവരും വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എഴുതിയിടുക. എനിക്ക് ഇതാണ്, സോ അതിനായിട്ട് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ വണ്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക. മീൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയെങ്കിൽ, അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ ഒരാൾ പറയണം എൻ്റെ വണ്ടി അടിപൊളിയാണ്, ഓക്കെ ഞാൻ നിൻ്റെ വണ്ടി തന്നെ വാങ്ങിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. ഈവൻ എത്ര നല്ല വണ്ടി ആയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതനുസരിച്ചൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക. But I understand that people have this doubt why you don't buy EV. Even after we bought this car, even my father asked me the same question. Even my brother said like you will be regret, like you will be in suffer in charging
your car. Even my family, they have the same doubt. So I understand people have this kind of thing, but our own situation. No, because they thinking from their point of view. Ah. Your brother and father all in a stable place. Yes. Yeah, they live in one area, so for them this is acceptable. That's why it's like for their situation, yes, 100% EV. Yes. But our situation cannot. I think ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് പറ്റിയത് ഒരു മിസ്ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ബിവടിയുടെ എല്ലാ വണ്ടി മോശമാണോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തില്ല, നിങ്ങൾക്കും പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാം, ആ ആപ്പിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യാം. അതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയൽ പിക്ചർ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ. കുറേ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, അത് ഉണ്ടാവും. അത് ഈവൻ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കുറേ നല്ല നല്ല വണ്ടികൾ. ടൊയോട്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൊയോട്ടയൊക്കെ ടോപ്പ് ഇതാണ്, ക്വാളിറ്റിയിൽ ടോപ്പുള്ള വണ്ടികളാണ്. ടൊയോട്ട ആയാലും ജാപ്പനീസ് വണ്ടികളായാലും. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പണികൾ കിട്ടും. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മീൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി അവർ നന്നാക്കി തന്നു, നല്ല സർവീസായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് എത്രയും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി വണ്ടി ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നോക്കി ഒരിക്കലും മറ്റുള്ള ഒരു വണ്ടി എടുക്കരുത്. അതോടെ നിർത്തുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വണ്ടി എവിടെ വരെ എത്തി? ഇനിയുണ്ട് ഒരു 40 മിനിറ്റ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും വണ്ടീനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ ഇടാം. ഇനി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടണില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി ഒരു വണ്ടീനെ പറ്റി എത്ര വീഡിയോ ഇടാനാ, ഞാൻ തന്നെ മടുത്ത്. സോ ഭാവിയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വീഡിയോ ഇടാം. അല്ലാണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി തന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മടുക്കും. So no more about car. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. We don't know. Yeah, if anything else, some new content come, then we can make. You can give comments. If new contents come, like any problem or any good update or something like this, yes, we can give obviously comments. say. But I don't want to keep on saying the same thing again. So ഇതോടുകൂടി വണ്ടിയുടെ പരിപാടി ഞാൻ നിർത്താണ്. You have anything to say? I want to say, if you cannot 100% confirm the quality, then you just quality is kind of like by luck, or it's very hard to achieve check 100% of car. If you cannot achieve this part, then you just need to work harder for your service. So if there is quality suck and service again suck, I will definitely say many bad things of them, because anyway they didn't pay any money to me. And so you can update, like did they give you all the money they promised? They already give me all the money, and the point is even after the car reach Jiangsu, we didn't require them to put the car in the service center to recheck, but they do it. Yeah, they themselves take the responsibility. Yes, so I can understand that they don't want to have any other trouble. They don't want we to find them again. So we also don't want to find them again. So it's basically win-win. You do your job, I am happy. അവർക്കും നഷ്ടമായി. ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വരെ അവർക്ക് കാശ് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരു 3500 രൂപ എക്സ്ട്രാ ആയി. ആ കമ്പോണന്റ് കാശ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയാണ്. പ്ലസ് റിപ്പയർ, ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എല്ലാം കൂടി അവർക്കൊരു 3500 രൂപ RMB എക്സ്ട്രാ ആയി. സോ അവരും ഇത് ആഗ്രഹിക്കണില്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണില്ല. പിന്നെ ചൈനയിൽ ഒരു റൂളുണ്ട്, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ഇത്ര ഈ റിപ്പയർ ചെയ്തതിൻ്റെ ബില്ല് കയ്യിൽ വെച്ചോളാൻ. കാരണം ചൈനയിൽ റൂളുണ്ട്, ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാക്സിമം 3 പ്രാവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് കാരണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ് കാരണം 1 പ്രാവശ്യം റീപ്ലേസ് ചെയ്തല്ലോ, ഇനി 2 പ്രാവശ്യം കൂടിയാണ് മാക്സിമം അവർക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫുള്ള് കാശ് അവർ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യണം. അത് ഗവൺമെൻറ് റൂളാണ്, അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യും. സോ അവർക്കും അത് അറിയാം. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. ഇനി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അറിയിക്കാം. ഞങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കട്ടെ.
ഇനി അടുത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ. Bye bye.